जननी मोर एतिकी केवल अली गो जननी मोते कर तुम पाद धूली गो जननी मोर एतिकी केवल अली गो तुम करुणार भिक मागी नीति बुलुथिबी मागो हाथ पाती पाती तुम करुणार भिक मागी नीति बुलुथिबी मागो हाथ पाती पाती तुम बिना मोर नहीं आन गति एका तुमे मो प्राण संखाली गो जननी मोर एतिकी केवल अली गो प्रथम देखारे जानिछि गो मा ए सारा जीवने तुमे कासा प्रथम देखारे जानिछि गो मा ए सारा जीवने तुमे कासा तुमरी प्रेमर ममतारे आहा मोर हृदय जाइछि ढली गो जननी मोर एतिकी केवल अली गो केते बाट केते अबाट रे भूली शेषको मातुम शरण मुनेली केते बाट केते अबाट रे भूली शेषको मातुम शरण मुनेली जानी तुमे पादे देव नाही ठेली मुह तुम पूजा फूल थाली गो जननी मोर एतिकी केवल अली गो जननी मोते कर तुम पाद धूली गो जननी मोर एतिकी केवल अली गो। माँ वंदे मातरम। समस्त को प्रणाम। माँ ओ प्रभु का पाद पद्म में शतकोटि प्रणाम।
मोर कोठी श्री अरविंद पाठशाला योगदान करथिया मातृप्रेमी अपभाई मोर नमस्कार वंदे मातरम। आमर प्रथम पर्याय अति सुंदर भाव प्रतिष्ठित हो सारी। प्रथम श्री अरविंद मंत्रमयी सावित्री पठन पेज है 134 फुल स्टॉप आमर अति प्रिय लुना आपा अति सुंदर भाव पठन कर धन्यवाद प्रणाम। ध्यान और प्रार्थना मे 20/1914 आमर अति प्रिय रानू अपा अति सुंदर भाव पठन कर धन्यवाद प्रणाम। मातृ संगीत प्रिय सस्मिता अपा अति सुंदर भाव भक्ति भरा कंठरे बोलुं अपा को आमर अशेष धन्यवाद आ प्रणाम। माँ प्रभु पाखे अशेष अशेष कृतज्ञता। द्वितीय पर्याय आम जा द्वितीय पर्याय है आलोचनार पर्याय द लाइफ डिवाइन चैप्टर 12 पैराग्राफ 3 पूर्ण आलोचना करेंगे आमर सम्मानीय श्रीपति भाई भाई को मोर नमस्कार। आपण आलोचना को आसतु। नमस्कार। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित भाई मान मोर शुभेच्छा आशीष नमस्कार। आज आम चैप्टर 12 द डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस सॉल्यूशन तार पैराग्राफ 3 पुनरालोचना करवा। श्री अरविंदर लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन ग्रंथ भीतर को प्रवेश करिवार तांकरी करुणारू तांकरी कृपारू संभव होईची मांकर आशीर्वाद रही। मते बहुत खुशी लगुची जे अनेक अपा माने ता भीतर को प्रवेश भी कलेनी एवं सुंदर भाव आलोचना भी करछंती पुनरालोचना भी करछंती। मोर विशेष एथिरे जदि कहबार विशेष नहीं कारण सब तो पुनरालोचना होती किंतु गोटे कथा कहया कथा जिते थर भी पुनरालोचना कले भी श्री अरविंदर अनंत महासागर केते आम ग्रहण करमर भी केते सामर्थ्य अच्छे सब तो से आम मन द्वारा बुझा आ मन द्वारा तो मन तो प्रकृत संपूर्णता को पाइबनी से परम सत्य को जाना कष्ट तेणु किंतु आमर प्रचेषा अच्छी से बहुत बड़ कथा आर गोटे मार्ग उपहार जो सब बड़ उपहार होती सारा पृथ्वी सब जो मैंने अध्यात्मवादी मेटाफिजिसिस्ट अन्य मैंने जो मैंने ग्रुप समस्ते लाइफ डिवाइन को पढ़ी सारा निजे टी पढ़ा संभव जहाँ श्री अरविंद को आकलन कर सबुठ विशेष कथा हूँ आम जहाँ बुझीवा से बुझा गुड़िक आम जो भाव बुझीचे आम जो स्क्रिप्चर पढ़ीचे शास्त्र पढ़ीचे एवं दर्शन ताधर किसी जानीचे वेदांत जानीचे किंतु जहाँ भी जानीचे प्रभु किंतु से गुड़िक अध्ययन कर सहित एमती भाव से कनसेप्ट को आम पाखे उपस्थापना कर आम बहुत दिन बुझीवा कथाटा मन में अनेक प्रश्न जो थाए सब प्रश्नवादी थाए से भी दूर कर आम गत क्लास रे माया संपर्कित अध्ययन करते आम बहुत समय भूल भाव इंटरप्रिट करूँ माया आम बुझी तो ये गोटे भ्रम ये गोटे मरीचिका यहाँ गोटे टीवी माने इंद्रजाल भाई यही मायार लीला कि प्रभु तक चमत्कार भाव आमको बुझे दीचे माया संबंधर जो धारणा आमर थिला आम जानिलु जे ये जगत वास्तव प्रवंचना युक्त जगत भी अवास्तव जगत सबकि नकारात्मक भाव दिखाई तेणु जगत जेहेतु अवास्तव जीवन भी अवास्तव ये सब जगत संसार को छाड़ी पलि जबार कनसेप्ट आम आगु जानिले बुद्धिजीवी जानिले शंकरांकर नॉन डुअलिस्टिक मोनोजिमी भी जानी अद्वैत सिद्धांत भी जानी किंतु प्रभु ये कहते प्रकृत माया दृष्टि आम जो दृष्टि
कोण अच्छी କିନ୍ତୁ ମାୟାରେ ବାୟା ହେଲୁ କି ଏମିତି ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ମାୟା ପ୍ରକୃତିରେ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଆବରିକିରି ରଖିଛି, ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ରୂପାୟନ ହେଇଛି ଅପରିସୀମକୁ ସେ ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଅପରିମେୟ ତାକୁ ତାର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଛି। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ସେ କରିଛି, ଯୋଉଟା ଅରୂପ ସେଥିରେ ରୂପ ଦେଇଛି, ଆକାର ଦେଇଛି, ଆକୃତି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେତିକି ଖାଲି ନୁହେଁ, ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ କରିଛି ଖାଲି ଆମେ ପଢିଲେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେପ୍ କାହାର ହବ, ଫୁଲର କଣ ହବ, ଫଳର କଣ ହବ, ଗଛର କଣ ହବ, ଡାଳର କଣ ହବ, ପତ୍ରର କଣ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଖି, କାନ, ନାକ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ରୂପ ଦେଇଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପାରାବୋଲିକ କରିଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ କୋନର ସେପ୍ ଦେଇଛି, କୋଉଠି ସର୍କୁଲାର ଦେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ବଡ ବିଚିତ୍ର। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏଇ କଥାଟା ସେଇ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯେ ମାୟାଟା ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଏଇଟା ନଲେଜ, ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ସେ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତଟା ଗଢା ହେଇଛି ଯୋଉ ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍, ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କୌଶଳ, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଗଢା ହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାକୁ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଛି। ମାୟା ବି କରିଛି ତାକୁ ଫର୍ମଲେସ୍ କୁ ଫର୍ମ, ଲିମିଟଲେସ୍ କୁ ଲିମିଟ, ଅନୋଏବଲ କୁ ନୋଏବଲ, ଏସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତାରି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଇଜ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ ଦି ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ବି ସାଧାରଣ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଏଇ ଆମର ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଇଠି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କଣ ଆକୁ ଆମେ କଣ ଭିଳିକି କହିବା, ମାୟା କେବେ କହିପାରିବା? କୋଉଠି ନା ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହଉଛି, ପୃଥିବୀର ସେପ୍ ସେଇ ଯୋଉ ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମାନେ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଛି ତା ଭିତରେ ସାଗର ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କିଏ କୁଆଡେ ଖସି ପଡୁନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା ସବୁ ଗୁଡିକ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଏ କରୁଛି? ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଏଇଠି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କରି ନଲେଜ ଏଇ ସବୁ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଅବାସ୍ତବ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଏସବୁ କଥା କହିପାରିବା ନା, ବା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ବା ଗୋଟେ ମରିଚିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡା କହିହବନି। ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫର ଲାଷ୍ଟ ଦି ଲାଇନରେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣ ଦିଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଅରୂପକୁ ରୂପ ଦିଏ। ଆଉ ବଡ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଗୋଟେ ମନକୁ ଜାଣିବା, ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆଣିକି ଜ୍ଞାନଗମ କରାଏ ମନକୁ। କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଏ, ସେ ନଗଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ଯିଏ ଅସୀମ ଅମାପ ତାକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ନ ଆସିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ତାର ଆସିବନି। ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି। ଇଆର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଏଇ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ସ୍ତରରେ, ଚେତନାରେ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଆସିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡିକିରି ସେ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଜୋରେଟିଭ ସେନ୍ସ ଅଫ କନିଂ, ଫ୍ରଡ ଅର ଇଲ୍ୟୁଜନ, ଏଇଟା ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଛଳନା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ବିଭ୍ରମ, ଆକୃତ ବୁଝଉଛି, ଏଇଟା ବଡ ନିନ୍ଦାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ସେ ଦଉଛି, ପିଜୋରେଟିଭ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଛବି, ସମସ୍ତ ଜଗତ। ତେଣୁ ମାୟା ଶବ୍ଦ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପମାନଜନକ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଇଲ୍ୟୁଜନଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏଇ କଥାଟା ବେଶୀ କରିଛି। ଫିଲୋସଫିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍, ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଲାବେଳେ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ
निज दृष्टिकोण जो दर्शन प्रयोग कर अर्थटी को व्यवहार कर इंद्रजाल अर्थ विभ्रम अर्थ केतवे मरीचिका अर्थ अवास्तवता यही सब शब्द लगे तेणु ये गुड़िक प्रकृति में कहते छलना गोटे प्रवंचना गोटे विभ्रम ये कि प्रकृति से नुहे तार मूल सत्य को बुझे जड़े जो असल ज्ञान पाखे पहुंचो से आत्मज्ञान पाखे पहुंचो से चैत्य चेतना से तजनित बुद्धि जो आसो जो बुद्धिटा शुद्ध बुद्धि आम आगु आलोचना करते जो शुद्ध बुद्धि मिश्रित नुहे से शुद्ध बुद्धि स्तर को गले तार जोटा परवर्ती समय आसो सी हूँ प्रतिबोध आ प्रतिबोधटा केतवे भूल बाट को नबनी असल कथा बुझेदब से ये हूँ गत पाराग्राफ समान सब्सटेंस माया संबंध में जो कथा गुड़िक कहते तेणु आम बुझिलु जे प्रकृति में माया आम जहाँ बुझीलु अवास्तव मरीचिका पूर्ण विभ्रम ये सब कथा यहाँ सतरे आम ए जहाँ प्रभु बुझीदे आम बुझीगलु जे प्रकृति में मायाटा से नुहे तापर माया कौन गोटे मूल तत्व आ कि सृष्टि आम उदाहरण दौर तर जड़े मनुष्य आम जड़े मन जो अपेरा बाटे जे रोल कर जड़े मन एक्स गोटे रोल कर से गोटे विलेन हो गोटे माने तार नायक हो नाटकर से गोटे कमेडियन रोल कर इत्यादि इत्यादि एगुड़िक सब कौन तार एगुड़िक तार मूल तो सी जहाँ से किंतु किसी समय से नाटक जो मिली जो रोल टे मिली से तेणु से आम कहीपर ना से जहाँ कर अवास्तव सी जो रोल टी कर राजार भूमिका गोटे चाकर भूमिका तेणु से नाटक से चाकर को रिप्रेजेंट कर किंतु असल मूल हूँ से एक्स एमती केते कथा प्रभु कही बुझे यार दुई पाराग्राफ सहित 3 पाराग्राफ कनेक्ट कर विशेष भाव में विश्लेषण कर एनालाइज कर आम भितर काले कौटी कौन टे मैंने सन्देह थी आम भितर प्रश्न थी यहीटा गोटे आम जो प्रथम भावी जो डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस टा गोटे प्रॉब्लम बोली धीरे धीरे से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन रे परिणत करने को जाउछन से जहाँ से निजे अनुभव कर निजे उपलब्धि सब कर निजे तो आम भाई स्टेट रही कथा को लिखि ना उच्चतर चेतना स्टेट रही जो पाखे साधारण मनुष्यर आम मानकर जो मिश्रित मिक्सड नॉलेज अच्छी बुद्धि अच्छी से बुद्धि नुहे मिक्सड इंटेलिजेंस इट 3 पैराग्राफ कहते वर्ल्ड इज ए माया वर्ल्ड इज नॉट अनरियल इन द सेंस दैट इट हैज नो सॉर्ट ऑफ एक्सिस्ट तो ये जगतर जो कह जगतटी हूँ माया रूप मैंने कहीं कह जगतर सत्ता बोली किसी ना तेणु यही अर्थ कह माया बोली तार अस्तित्व बोली किसी ना जेहेतु अस्तित्व बोली किसी ना किंतु प्रकृत में आमको बुझेदे अस्तित्व जहाँ सब आम देखु प्रातिभाषिक जगत रे जिते वस्तु को देखु हे तो एक कथा निश्चित आम परवर्ती समय देखा एक निश्चित जे सेगुड़िकर शाश्वतता न थाई पारे कौन एक वस्तुर चिरंतन भाव से सिया रही रे तो कौन होता आम निजे जापर आम गोटे पर्टिकुलर स्टेज रे जमती अच्छे सेमती जदि कंटिन्यू करवा कौन असुविधा आम जानी जे शिखुचंदी माँ कहते प्रति सेकेंड रे बर्तमान यही मुहूर्त आम आलोचना कर जगत जो भली रही से भली सी परवर्ती समय रही मुहूर्त बदल मनकर आप गोटे चेयर रे बसमती बस जो पोस्टर रे बस उठीजे से पोस्टर बस यही हूँ विशेषत्व आपको आम माया बोली कि कह यहाँ गोटे परिवर्तनशील एटा निश्चित यहाँ केवल स्टाटिक भाव में गोटे पर्टिकुलर पोज रे पोजिशन रे स्थिति रही कौन सी वस्तु हो जेकोसी उद्भिद हो जगत कथा नवा प्राणी जगत कथा नवा जहाँ भी नवा सी किसी कन्स्टांट नुहे आम आम
70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲୁ କି? ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଥିଲୁ କି ବା ସମ୍ଭବ କି? ତ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନଥିଲୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଥିବୁ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ଅତୀତ କିଛି ନଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିକି କଥା ଗୁଡାକୁ ବୁଝି ବୁଝିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫର ଇଭେନ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୟୁଆର ଓନ୍ଲି ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଅର୍ଥ, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଜଗତ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଯେମିତି ଜଳ ଭଳି ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଳ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମରିଚିକା, ସେମିତି ନଦୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିଶୁଛି ନଦୀ ଭଳି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମରିଚିକାର ଧାରଣା ଦିଆହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ? ସେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ still it would exist in it। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଅଛି, ସେଲ୍ଫଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଜଗତଟାକୁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ଡ୍ରିମ୍ ବୋଲି ବି, ସେ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ? ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ସେ ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଡିମୋଲିସ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ ଉଭାନ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ସବୁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସିଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଡ୍ରିମ୍ ଯୋଉଟା, ଆଉ ସିଏ ବି ବାସ୍ତବ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ। ଆଉ ରିଅଲ ଟୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅନରିଅଲ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭାବୁଥିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ତେଣୁ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏଇ ଜଗତ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ହୁଏ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ସେଇଭଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ତାକୁ କହୁଥିବା, ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହିସାବରେ ସେ ସତ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନ୍ତା। ଏଇ ହଉଛି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା କଥା ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନifestation ଟାକୁ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ୟାର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ଏସବୁ କହୁଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବେନି। ଆମେ ଜଗତକୁ, ଯୋଉ ଜଗତଟା ସିଏ ନିଜେ ୱାନ୍ ରୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେମିତି ବେଙ୍ଗୁଳିର ଜଗତର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକ ଆନ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକ ଆନ ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବ ନୁହଁ। ସେ ବି ସେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ବି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। କେବେ ସେଇ ଯାହା ଥିଲା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ସେଗୁଡିକ ବାସ୍ତବ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି nor ought we to say that world is unreal in the sense that it has no kind of eternal existence। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଅବାସ୍ତବ। କୋଉ ସେନ୍ସରେ କହୁଛେ ଆମେ ଯେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଯେହେତୁ ଆର ଶାଶ୍ୱତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଜଗତରେ ଶାଶ୍ୱତତା ନାହିଁ, ତା ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ତା ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡରେ କେବଳ ହାର ତ ଜଣେ ତିଆରି କରିବନି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲେ ସେ ହାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କାନଫୁଲ କରିଦବ, ସେଟାକୁ ପୁଣି ମିଶେଇକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦବ, ଗୋଟେ ମନେକର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର କରିଦବ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ପର୍ଟିକୁଲାର ଫର୍ମରେ ସିଏ ରହିଲାନି, ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳତ୍ୱ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡଟା, ଗୋଲ୍ଡର କୁଆଡେ ଯିବ? ତାର ଗୋଲ୍ଡ କଣ ପଳେଇବ ସେଥିରୁ? ଆମେ ଯେତେ ଗହଣା କରିଥିବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର କରିଥିବା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ କୁଆଡେ ଯିବ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତିରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାଶ୍ୱତତା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଜଗତଟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସିଏ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ, ସେଟା
परमानेंट किसी नुहे एबे अच्छी पुणी परे अन्य गोटे रूप नब भिन्न भिन्न रूप नब आम तो देखिले गोटे गछर पत्र भी अन्य पत्र सहित सामान गोटे एका प्रकार फूल भी सामान नहीं आम गोटे माँ पेटू जन्म होता छुआ मैंने भी सामान नुहति इवन आम गोटे स्थिति अच्छे बसीचे गोटे जगह जो जो माने आम गेस्चर नहीं जमी आउ थे रिपीट आम कर तेणु सी स्थितिटा केमती से अवस्था केमती शाश्वत हम केवे संभव नुहे जी शाश्वत हम संपूर्ण भाव शाश्वत हम सी हूँ होती निजे परम आ पर्टिकुलर फॉर्म टाक जदि आम नवा पर्टिकुलर वर्ड गोटे पोर्सन को नवा गोटे समय कौन तार कंपोजिशन टाक नवा ताहले सी संभव से कहते कारण for although particular words and particular forms may or do dissolve physically and return mentally from the consciousness of manifestation into non-manifestation, yet form have the capital F, say that again, yet form in itself would in itself are eternal. So, एटा गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण वाक्य आपको आम टे भल बुझा से कहते एक कथा सत जे कौन जगत कि कौन रूप अवश्य तार गोटे डिजल्व करे से फिजिकल किंतु से डिजल्व कले से रिटर्न करेंगे मुझे छोटिया उदाहरण दे अनेकर आम देहरे प्रति मुहूर्त सेल डिविजन हो सेल मान मर जाऊँ पुणी नुआ सेल सृष्टि आपड़ जदि माने गोटे सिचुएशन देखिए at instant देखिए number of cells will not vary. It will not vary. ये विचित्र यही हूँ वैचित्र अभिव्यक्तिर वैचित्र तेणु से कहते से डिजल्व कर नुआ हम do dissolve physically and return mentally from the consciousness of manifestation into non-manifestation. बेले बेले जो अभिव्यक्त होता चेतना सी अभिव्यक्त न होता स्थिति को आसे कि ये सब बदलू थाए सब जिन अभिव्यक्तिटा जहाँ आम देखुचे से अवस्था सेमती रही आम सूर्योदयटा जमी आम देखिए आज सका काली सकाल ठीक एक्जाक्ट समय से न थी पारे केत मेघुआ होते सूर्योदय बेले किसी बादल घेरी जमा बादल नमती केते गुड़े जिन देखा मैनिफेस्टेड अवस्था से बदलुवे से किंतु येट फॉर्म इन इटसेल्फ वर्ल्ड इन इटसेल्फ आर इटर्नल एटी फॉर्म होती रूपायन कहार ब्रह्मंकर रूपायन ब्रह्म सिना अरूप रूप करुँच तो लिमिटलेस को लिमिट करुँच माया द्वारा नॉलेज स्किल द्वारा से करुँच सी आपणा मध्य आपणा फॉर्म इन इटसेल्फ बा जो जगत से निजे होती निजक प्रोब्लेम जदि होती आम जदि जगत अलग करदे किंतु प्रकृति में संस्था सृष्टि भितर विभेदता ना जमा भिन्न भिन्न रूप नौ को पोर्सन को आम देखा भिन्न भिन्न रूप नौ सी शाश्वत भाव में रोनी ये रूपटा से मोल्डटा पुणी अदला पुणी बदली जाते कौन माने भाभी हम इनफाइनाइट प्रोसेस आर देयर किंतु से कहते ये जो मनोमय चेतना सी कौन कर कथाटा जापर बुझे से देखिए जोटा व्यक्त होती जो आम चित्त भाई दशा बोली कहते जो व्यक्त स्थितिटा को दशा कहते से आसिक अव्यक्त स्थिति भितर आस प्रवेश कर तो प्रवेश करे कि तथापि कौन हम तार जो जी ब्रह्मंकर रूपटा सब शाश्वत परमंकर रूप सी स्वरूप सब शाश्वत आ जगत मध्य शाश्वत ये गोटे कथा केवल उदाहरण देवी गोटे उदाहरण देला जापर जे कथाटा हूँ गोटे राजा राज्य सी बुझी भगवान जी ब्रह्म जी परम सी होती सी अनेक हो पारे मन जी कनसेप्ट हो पारे कहले जो मैंने सब मो देश आसवे जो गुणीज्ञानी लोक साधु सत जदि कहीं कौटी गोटे कहे जे सेमती गोटे डिस्कोर्स दिए जे तांकर मल्टीपल रूप अच्छी
ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଅଛି ବା ଡୁଆଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। କେହି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କିଛି ଦୂରରେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପାଖାପାଖି ଜଣେ ସନ୍ଥ ସିଏ ସେଦିନ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ ସିଏ ବି ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ କିନ୍ତୁ ରୂପରେ ଅନେକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ରୂପରେ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପଟା ଶାଶ୍ୱତ। ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ସେ ସେଠି ଯାଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ। ତେଣୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏ କଥା କେମିତି? ଏଇଟା ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ଦର୍ଶନ କହୁଛି, ତମେ କଣ ଏଟା କେମିତି କହୁଛ? ନା ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଭିତରୁ କିଛି ହୁଏତ କେତେ ସନ୍ଥ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ପୁଣି ଆଉ କେତେକ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ ରୂପରେ ଅନେକ। ସେଠୁ ରାଜା ଯେମିତି ବୁଝିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ 3ଟା କାଗଜ ମଗେଇଛନ୍ତି। କାଗଜ 3ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଟି କଣ? ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପାରିଷଦର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଗଜଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାଢିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲେଖିଛି ମାଟି ମୋର ମା, ଆମ ମା। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛି ମାଟି ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ପୋଷଣ ତତ୍ଵ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି ଦଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛି ମାଟି ହଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଏକ ଭୂତ, ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ ମାଟି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ସେ ପଢିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ କୋଉ ଗୋଟିକ ଭୁଲ କହିଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ। ନା ଠିକ ସେଇଆ, ଯିଏ ପରମ ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ କିନ୍ତୁ ରୂପରେ ସେ ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ରୂପରେ ଅନେକ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତ ସିଏ ଶାଶ୍ୱତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଜଗତ ବି ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସିମ୍ପଲ ଇଏରେ ଏଇଟା ବୋଧେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଇଦର ମନ ଦାସ କହୁଥିଲେ ବା ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟେ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝେଇଦବ। ତେଣୁ ଆମ ରୂପ ବଦଳିଗଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଜଗତରେ ସଂସାରରେ ତିଆରି ହବା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ତିଆରି ହବା, ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରଳୟର ଲୀଳା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପଟା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ସିଏ କେବେ ବଦଳାନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ବଦଳାନି? ନା ତାଙ୍କେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ମାୟା ଜରିଆରେ ତ ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ନା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା କିଛି ନୁହେଁ, ନଲେଜ, ସେଇଟା ସ୍କିଲ୍, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବା? ଆଉ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଟା ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି, ଫର୍ମଲେସଟା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ହେବେ ତ ଡିଭିଜିବୁଲିଟି ଦରକାର ନା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଦରକାର। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷ, ଗୋଟିଏ ଆକୃତିର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ହବ? ସେଥିପାଇଁ କଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ସବୁଗୁଡା ଇଲିମିଟେବଲ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହବ? କିଛି ଲିମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟବଲକୁ ପୁଣି ନୂଆବଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା, କେହି ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝେଇକିରି ଏ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରଟା ଆମର ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ଫର୍ମକୁ ଯାଉଛି। ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ ମାନେ ସେ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ହଉଛି ବଦଳିଯିବା, ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ ହେଲା ବଦଳିବନି, ଅକ୍ଷର ଯାହା କୁହନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟେବୁଲଟା କ୍ଷର, ଯୋଉଟା ଆମର ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଯେହେତୁ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ନନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ କଥା ପଡିଲା, ତେଣୁ ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ସଂସାର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକ ବଦଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଳିବାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ବଦଳିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆମକୁ ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦିଆହଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ତ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ତ ଦରକାର। ତମେ କେବଳ ଭାତ ଖାଇବ, ଭାତ ଖାଇବ, ଲୁଣ ଖାଇବ, ଆଉ ଖାଇବ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ସବୁବେଳେ, ତାର ଯଦି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥାଏ, ତାର ଅଲଗା ନଥାଏ, ସିଏ ମନୋଟୋନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ସଂସାରଟା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକ ବଦଳୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ନଉଛି, ଏବଂ ସେଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଦଳଉଛି, ଆକାର ବଦଳଉଛି, ଶାନ୍ତ ତିଆରି ନୂଆ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେ ତ ମହାନ କାରିଗର ନା, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ।
तो सीधे प्रभु फ्रॉम द नॉन मैनिफेस्टेशन दे टर्न इनएविटेबली इनटू द मैनिफेस्टेशन यही प्रक्रिया पूरा रेफरेंस प्रक्रिया बुझे पर दे हैव एन इटर्नल रेफरेंस if not an eternal persistence and eternal immutability in sum and foundation along with the eternal mutability in respect of an appearance এইটা হচ্ছে ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ସ୍ଥିତିରୁ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାଲି ଦେଖିନୁ ବା 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ନଥିବ ସେମାନେ ପୁରା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ରେକରେନ୍ସ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସୁଛି ମାନେ 1 କୁ 3 ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ସବୁବେଳେ 0.3333 ଚାଲିଥିବ ରେକରେନ୍ସ ସେଇଟା ଏଇଟା ରେକର କରୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ এইটা হচ্ছে বৈচিত্র্য তেଣୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନନ୍ ମାନifestation ରୁ ମାନifestation ହଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମାନifestation ଦେଖୁଛେ ଗଛଟା ଲଗୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଲଗେଇଲେ ଫୁଲ ଗଛଟା ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇଛି ସେଥିରେ କଣ ଫୁଲ ଫୁଟିବ କି ଫୁଲ ହଉଛି ଫୁଟିବା ଫଳ ଏଗୁলো ସବୁ ମାନifestation ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତିର ମାନifestation କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ନଥାଏ ହେଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିରେ ମାନifestation ହବନି ତେଣୁ ସେ ନନ୍ ମାନifest ସ୍ଥିତିରୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯିବେ ମାନifestationକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆସୁଥିବ ଏଇଟା ଅକରେନ୍ସ ଆସୁଥିବ if not an eternal persistence ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏଇ ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେମିତି ଆମେ କଥା କହୁଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତାର ସେଇ ସ୍ଥିତିଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ସେଇ ପୋଜଟା ରହିବ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ରହିବ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ এটা শাশ্বত ভাবে রহিব and eternal immutability in form and foundation ইয়ারি উপরে পৃষ্ঠভূমি এইটা এবং শাশ্বত ভাবে ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି এই দুইটা ଜାଗାର ସବ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେଲ ଡିଭିଜନ ହଉଛି ପୁଣି ସେଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି এই ଜଗତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ cannot count ଯୋଉଟା ଏତେ ଅନନ୍ତ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତେଣୁ ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ଯେ ଏନର୍ଜିଟା ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇବ ଆଜି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି କାଲି ସେ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାଲି ସେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜିର ବାଟ ଅଛି ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି ସେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ ଦି ଏନର୍ଜି ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଅର ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଅଲୱେଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିର ରୂପାନ୍ତରକରଣ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମ୍ୟୁଟେବିଲିଟି ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକୃତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଭାସ ସେଗୁଡିକ ତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡିକ ବଦଳି ଏଇଟା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଥାଏ ଏଇ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ ମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହଉଥାଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହଉଥାଏ ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ବା ପ୍ରତିଭାସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି এইটা ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ସମାନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ ଏନର୍ଜି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଦି ଫର୍ମ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହୁଛି ଦି ଏନର୍ଜି କ୍ୟାନ୍ ନାଇଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ ନର କ୍ୟାନ୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ it can be manifested in a different form such that sum total of the energy of the universe is constant ଆମେ ଯଦି ତାର ସମ୍ ଟାକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସିଏ ତାର କମ ବେଶୀ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କଥାରେ ସେଇଆ ଯେମିତି କହିଲି ସେଲ ଡିଭିଜନ କଥା କହିଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ ମନ ଧରି ପାରିବନି ନା ସବୁ କଣ ମାପି ପାରିବ ମନ କେବେ ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ ସେମାନେ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରେକରିଂ ଭାବରେ
ରେକରେନ୍ସ ତାର ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ସିଏ ହଉଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ nor have we any surety that there ever was or ever will be a period in time when no form of universe, no play of a being is represented to itself in the eternal consciousness. এইটা ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନ ସତ୍ତା, ଇଟର୍ନାଲ କନସିୟସ୍ ବିଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନ ସତ୍ତା, ସେ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନ ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ରୂପ ବା ସ୍ୱଭାବର ବା କୌଣସି ଲୀଳାର ଯଦି ଆପଣା କିଛି ଅନୁଭବ କରେ ବା ଅନୁଭବ କରିନପାରେ ବା ରହିବନି, ତାର ଯଦି କିଛି ଗୋଚରାର୍ଥ ରହିବ ମାନେ ଜାଣିପାରିବନି ସେ, କାରଣ କାଳର ଏଇ ଯୋଉ ଅବଧି କେବେ ଥିଲା, କେମିତି ରହିବା ସମ୍ଭବ, ଏ କଥା ଆମେ ଜମା କହିପାରିବୁ। nobody can say yet କାଳଟା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ମେଟାଫିଜିସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଶାଶ୍ୱତ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କେବଳ ଆଦି ଅନ୍ତ, କାରଣ ସେଇ ରୂପଟା ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେ କରିଦଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନର ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ରୂପ ବା ସ୍ୱଭାବର ଯାହା ଲୀଳା ତାର ଅନୁଭବ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣା ବି ରହିବନି, କାରଣ ଏଇ କାଳର ଅବଧି କେବେ ଥିଲା ପୁଣି କେବେ ହବ ଆମେ କଦାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେନି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସିଏ ନିରନ୍ତର କଣ କରୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକିରି ପୁଣି ସେ ତା ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି କୋଉଠି ସେ ଲୀନ ହଉଛି, ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି କୋଉଠି, ଲୀନ କୋଉଠି ହଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ଆରାମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକିରି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ। ସେ ଯୋଉଠୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ପୁଣି ସେଇଠି ଯାଇକି ଲୀନ ହଉଛି। ଏ କଥାଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛୁ, ଯେତିକି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆମର ଯେତେ ମାନେ ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ସେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର କଣ? only an intuitive perception that world that we know can and does appear from that. It is that hochi capital. ये होचंदी सच्चिदानंद तत्, ये होचंदी चित् स्वरूप, and return to it perpetually. देखिले ना, ये कि रहस्य कथा, पूरा सृष्टिर रहस्य कथा प्रभु कहि दउछन पूरा एठी। माने हमको आउ जेमती किंतु किमती जानिबा, आमे किंतु ग्रहण करि परबो। सत कथा कहे गले आमे ताको सहज ग्रहण करि परबो, किमिति जाउची पुणी किमिति आसी, से उष्टरु आसिला एवं केमिति से एठी परपेचुअली पुणी पळेबो, सेठी पळेबो, रिटर्न करि दिबो। इनटू इट ये कैपिटल आई, दैट होची कैपिटल टी। ये सबु तांकरी लीला केमिति होची, ता भितर से फेरी जाउची। से गुरुने एटा जानिबा को हेले आमर प्रतिबोधात्मक परसेप्शन दरकार। प्रतिबोधात्मक पर्यवेक्षण कले से स्थिति को जेतेबेले आम चेतना जीव ये प्रतिबोधटी पाइब, नॉलेज बाय आइडेंटिटी पाइब, सेतेबेले ही से जानि परिबो, बुझिबो। आ जोटा एब्सोल्युटली जानिबो सेटा होची सुप्रामेंटल ट्रुथ कॉन्सेप्ट। प्रभु ए जोटा इंगित देखले जो प्रतिबोधात्मक तांकर थिला, से अतिचेतनार प्रतिबोधात्मक, अतिचेतनार भूमि रे प्रतिबोधात्मक जो शक्ति थिला से जानिथिले असल सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानिथिले जे कोठु आमे आसु, कोठी जाईकी पुणी को उच्चरे आमे लय मिसिछु। तेणु एठी प्रभु कहउछन्ती जेतेबेले से इंट्यूटिव परसेप्शन आसीबो, ताहाले आमे जानि परिबा एवं आमे देखिबा जे सी होउछन्ती सत्यानंद, सेउठु सेटा असल उच्च। आ सेठी से परपेचुअल फेरी जाउछि निरंतर भाव में,
ସେ ଫେରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ, ସେ ଉତ୍ସ ଭିତରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ମନ ଆମର ବିଚାରି ପାରୁନି କି ପରସିଭ୍ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ ମନ, ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଜାଣିବ, ମାନେ ମନଟା ମନ ସ୍ଥିତିରେ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଚେତନାର ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ପାଇବ, ଇଣ୍ଟୁସନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଥିରେ ଟିକେ ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସକୁ ଯିବ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସର ଭୂମିକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଆସିବ ନଲେଜ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ପରସେପସନଟା ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଳୟ କହୁଛୁ, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ମାନେ ସିଏ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ରେକରେନ୍ସ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ସେଭେନ୍ଥ କ୍ରିଏସନ, ଇଜ ଦି ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ। ଏଇଠି ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ସଂଗଠିତ ହବ। ଟାଇମ କାଳଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ହେଇପାରେ, କାଳଟା ଯେତେ ସମୟ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଡିସେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅବତର ମାନେ ଅତିମାନଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇସାରିଲାଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ, ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ପୃଥିବୀକୁ ରହିଲାଣି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଳୟ କରିବାକୁ ଦେବନି। ଆଉ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ହବନି, ଆସିବନି, ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ସେ ଚମତ୍କାର କଥା ପ୍ରଭୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମାୟାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କିଛି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ମରିଚିକା ଭ୍ରମ ବାସ୍ତବତା, ଏସବୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଆର ଚାପ୍ଟରଟା ଡିଭାଇନ ମାୟା ଅଛି, ସିଏ ଆହୁରି ମାୟା କଥାଟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇଙ୍କ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସ୍ନେହ ରେଖା ବାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନେହ ରେଖା ବା।